प्रोग्राम अज दी गल स्वागत है। अज दी गल प्रोग्राम हमेशा सानू अजिही सेध दिंदा है जिस दे विच असीं नवे विषयां बारे जानकारी लैंदे हां ते अज दा विषय जिस ते असीं गल करनी है वो है भारत सरकार दे यत्नां नाल मोटे अनाज वाल आम लोकां दा वधण लगा रुझान। ते कहा जाता है कि पेट ना पईयां रोटियां ते सभे गल्लां खोटियां, पर खाना की है, भोजन किस तरह खाना है, इस दे लई लगातार सानू सोचना पैंदा है। ते असी भारत सरकार वालों कीते यतन कि मोटे अनाज नू आम लोगों दे तक पहुँच किया जाए और इसका प्रचार प्रसार किया जाए। इस संबंधी प्रधानमंत्री मानयोग प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने संदेश दे विच आम लोगों को इस प्रति सुचेत किया है ते उन्हां द्वारा उन्हां दा एक संदेश सुनते हाँ ते उस तो बाद असीं गल करांगे इस प्रोग्राम दे इस विषय बारे ते माहिर मेहमानां बारे। साथियों, आप सब जानते हैं कि भारत की पहल पर इस साल को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित किया गया है। मिलेट्स को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिलने का मतलब है कि हमारे छोटे किसानों के लिए ग्लोबल मार्केट तैयार हो। मोटे अनाज को अब देश ने इस बजट में श्री अन्न की पहचान दी है। आज जिस तरह श्री अन्न को प्रमोट किया जा रहा है उससे हमारे छोटे किसानों को बहुत फायदा होगा। इस क्षेत्र में ऐसे स्टार्टअप के ग्रोथ की संभावना भी बढ़ी है जो ग्लोबल मार्केट तक किसानों की पहुंच को आसान बनाए। मानयोग प्रधानमंत्री दे सुनेहे विच एक लहर चलाउण दी गल कीती गई है कि पिंड पिंड शहर शहर एक लहर चलाइए जिस दे विच मोटे अनाज दी फाइबर युक्त भोजन जिहड़ा है उसनूं अपने भोजन दे विच अपने रोज़मर्रा दे जीवन च शामिल करिए। ते जदों गल चलदी है मोटे अनाज दी तां असीं सब जानते हाँ कि 2023 का साल भारत सरकार ने नेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के नाम घोषित किया है। तो आम लोगों प्रति चेतना पैदा करना इसका मुख्य मकसद है। तो जदों असीं भोजन की गल करते हाँ तो भोजन साडे जीवन रूपी मशीन नूं चलाउण दा एक साधन है। तो कहते जिहो जिहा खाइए अन्न तो उहो जिहा होएगा मन। तो जेकर असीं उस भोजन का इस्तेमाल करिए जिहड़ा साडी सेहत नूं सुचारू हो रखे, साडी ऊर्जा शक्ति बनाई रखे, तो सचमुच ही असीं अपने जिम्मे लगे काम बहुत ही चाह उत्साह नाल करते हाँ। तो मोटे अनाज बारे जां जिहड़े मिल्स की गल करते हैं उहदे विच असीं साडे कोल जिहड़े माहिर मेहमान आए ने वो खुद अजिही खेतीबाड़ी करते हैं जिहड़ी कि मोटे अनाज की फसल नाल जुड़ी हुई है। तो असीं दर्शकां नूं जाणू कराउंदे हां अज दे माहिर मेहमानां नाल। पहले साडे मेहमान जिहड़े मेरे बिल्कुल नाल बैठे सरदार गुरमुख सिंह जी जिहड़े कि पिछले लंबे समय तो मोटे अनाज की फसलों की पैदावार दे नाल जुड़े हैं, जिहड़े कि किसानां नूं उत्साहित करते हैं। तो जिहड़े बहुत सारियां जिहड़ियां खेतीबाड़ी नाल जुड़ियां संस्थावां ने उत्थे जाके भोजन इस तरह के मोटे अनाज संबंधी फाइबर युक्त भोजन जिहड़ा है उसके प्रचार प्रसार लई लगातार यतनशील हैं। असीं तुहाडा स्वागत करते हैं जी। दूसरे साडे मेहमान जिहड़े कि नौजवान पढ़े लिखे अगाह वधू किसान जिहड़े जिन्हां ने इंजीनियरिंग दा जिहड़ा अपनी डिग्री है हासिल की है तो अपने आप नूं खेतीबाड़ी नाल जोड़ के माण महसूस कर रहे हैं। सरदार कर्णवीर सिंह जी तुहाडा बहुत स्वागत है। कर्णवीर संधू जी ते तुहाडा तुसीं नौजवान पीढ़ी लई एक स्रोत हो, एक प्रेरणा का स्रोत हो कि ओह भी इस तरह के खेतीबाड़ी के किते नाल जुड़न ते अपने देश की इस हरी क्रांति नूं बहाल रखण ते लगातार अनाज के भंडारे भरते रहन। तो गलबात यतन शुरू करते हैं। जिवें प्रधानमंत्री जी ने अपने सुनेहे दे विच जिहड़ी गल कीती है वो छोटे किसानां वास्ते दस्सिया है। कर्णवीर जी छोटे किसानां वास्ते दस्सिया है कि लाहेवंद है। हाँ जी, कि छोटे किसानां लई किस तरह लाहेवंद है मोटे अनाज की फसल। मोटे अनाज का मैम देखो ये बेनिफिट्स काफ़ी ने जी। छोटा किसान यदि सैल्फ मार्केट आप कर सकता है जी। समझो जे वो पोस्ट प्रोसैसिंग करके पोस्ट हार्वेस्ट प्रोसैस करके इनू आप बेच सकता है जी। तो ਉਹਦੇ करके उन्होंने बहुत फायदेमंद है जी। तो आने वाला जो टाइम है वो इहदा ही है जी। लोग अलर्जिक हो रहे हैं, किसी को शुगर है जी, कोई डायबिटिक, ਉਹਦੇ करके मतलब यही खाना लाहेवंद है जी सब ਲਈ।
ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂਜੀ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਲਈ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲ ਜੇ ਥੋੜੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਤੇ ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿੱਧਾ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2023 ਦਾ ਵਰ੍ਹਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਫਾਈਬਰ ਯੁਕਤ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਨ ਭੋਜਨ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ ਤੋਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਭੋਜਨ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਇਹ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਅਨਾਜ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ? ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ? ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਅਨਾਜਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਖਾਂਦੇ ਸੀ, ਤੰਦਰੁਸਤ ਜੀਵਨ ਜਿਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਤੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਅੱਛਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਹ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜੋ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਔਰ ਇਹਦਾ ਜੇ ਅਨਾਜ ਸਾਡੇ ਭੋਜਨ ਵਿੱਚ ਅੱਛਾ ਸਾਨੂੰ ਇੰਪੈਕਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਾਲ ਆ ਉਹ ਅੱਛਾ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਜਿਹੜੀ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਸ੍ਰੀ ਅੰਨ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਅਨਾਜ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਅਨੇਕਾਂ ਰੋਗ ਜਿਹੜੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਸਭ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਭੋਜਨ ਇਸ ਨੂੰ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਾਚਨ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਰਨਵੀਰ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸ ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਭੋਜਨ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੰਕ ਫੂਡ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੁਚਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਆ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੋਜਨ ਲਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣੇ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ? ਮੈਮ ਦੇਖੋ, ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਣਾ ਡਾਈਟ ਰੂਟੀਨਸ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਡਾਈਟੀਸ਼ੀਅਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹੀ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਣਕ ਵਗੈਰਾ ਛੱਡ ਕੇ ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਧੋ। ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਰਾਗੀ, ਜਵਾਰ, ਬਾਜਰਾ, ਇੱਕ ਕੋਦਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਆਪਾਂ ਕਰਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਫਾਈਬਰ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਕੰਟੈਂਟ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ weight loss ਵੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਹੈਲਥ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਕਾਫੀ ਨੇ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਫਸਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ? ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਕੋਈ 13-14 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਔਰ 2016 ਤੋਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਮਿਲਟ ਦੀ ਖੇਤੀ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਹੜੀ ਚੇਤਨਤਾ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਲਿਟਰੇਚਰ ਉਹਨਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਦਕਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਔਰ ਜੋ ਸਾਡਾ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਥ੍ਰੈਟ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਆ, ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਣਕ ਦੇ ਝਾੜ ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਕਰਕੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਥ੍ਰੈਟ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਡਿਪਲੀਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸਮੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਸਾਡੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਧਰਤੀ ਦੇ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਆ, ਅਗਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਾ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਵੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਉਦੋਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਧਰਤੀ ਹੇਠੋਂ ਪਾਣੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਮਿਲੀ ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਭਵ ਵੀ ਵਧੀਆ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ? ਜੀ ਇੱਦਾਂ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 4 ਕੁ ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ 550 ਸਾਲਾ ਜਨਮ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਸੀਗੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਲੰਗਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਦਾ ਲੰਗਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੀਜ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਵੰਡਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਬੀਜਣ ਦੀ ਵਿਧੀ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਸਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਨੈਟਵਰਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਬੀਜ ਅੱਗੇ ਫ੍ਰੀ ਵੰਡਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਚੇਤਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੁੜੇ ਆ ਉਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜੇ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਇਸ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੋਏਗੀ। ਕਰਨਵੀਰ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਵੰਨ ਸੁਵੰਨਤਾ ਦੀ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਫਸਲਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਧਰਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਾਪਮਾਨ ਆ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ? ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੈਮ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕੋਦਰਾ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਖਾਰੀਫ ਕ੍ਰੌਪਸ ਨੇ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਾਇਵਰਸੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਪੈਡੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਜੀ।
ਇਹ ਐਰਿਡ ਐਂਡ ਸੈਮੀ ਐਰਿਡ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਮਿਨੀਮਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਸਪੋਰਟ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡਾਈਵਰਸੀਫਾਈ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਨੂੰ ਡਿਪਲੀਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂਜੀ, ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਦੌਰ ਸੀ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਉਤਪਾਦਨ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਭੋਜਨ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਕਣਕ ਤੇ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਆਂਦਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਟਾ ਅਨਾਜ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਉਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਅਸੀਂ ਉਸ ਭੋਜਨ ਉਹਦੇ ਚਾਹ ਆਣਾ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ? ਜਿਹੜਾ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਅਨਾਜਾਂ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋਏ, ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਵੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਔਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤਕਨੀਕੀ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇਹ ਹੈਗੇ ਮੂਲ ਅਨਾਜ, ਕੋਦਰਾ, ਕੰਗਣੀ, ਸਵਾਂਗ, ਕੁਟਕੀ, ਹਰੀ ਕੰਗਣੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਮ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਅਨਾਜਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਉਖਲੀਆਂ ਜਾਂ ਐਸੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੇਬਰ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਇੱਕ ਉਹ ਵੀ ਕਾਰਨ ਰਿਹਾ ਆ ਇਹ ਮੂਲ ਅਨਾਜ ਇੱਥੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋਣ ਦਾ। ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਅਕਸਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਲਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਘੱਟ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, ਆਊਟਪੁੱਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਨਾਜ ਕਣਕ ਤੇ ਚਾਵਲ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਉਗਾਉਣਾ ਵੀ ਆਸਾਨ ਹੈ ਔਰ ਖਾਣਾ ਵੀ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਮੂਲ ਅਨਾਜ ਇਹ ਸ਼ੈਲਿੰਗ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਅਨਾਜ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਦ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਹੁਣ ਸ੍ਰੀ ਅੰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਧੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜੋ ਬੈਲੈਂਸ ਡਾਈਟ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਖੁਰਾਕੀ ਤੱਤ ਇਹਨਾਂ ਅਨਾਜਾਂ 'ਚ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਰੋਗ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਇਹਦੀ ਚੇਤਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। मिलेट्स एक ऐसे न्यूट्री सीरियल्स हैं जिनके बारे में हम सभी लोगों को जानकारी बहुत कम है, लेकिन जो उनके हेल्थ बेनिफिट्स हैं वो इतने ज़्यादा हैं, इतने ज़्यादा यूज़फुल हैं ये, ना केवल बच्चों के लिए जो कि अंडर नरिश हैं, ना उनके लिए जो माइक्रोन्यूट्रिएंट मेलन्यूट्रिशन सफ़र कर रहे हैं, बल्कि उनके लिए भी जो क्रॉनिक डिजीज से सफ़र कर रहे हैं। ओवरऑल ये हेल्दी इंडिविजुअल्स के लिए बहुत काम की चीज़ है। सो इन न्यूट्री सीरियल्स को अपनी डाइट में लेकर आएंगे तो डिजीज़ को प्रिवेंट कर सकते हैं और ओवरऑल जो जिन डिजीज़ से सफ़र कर रहे हैं उनको हम ओवरकम कर सकते हैं। इसको अगर हम अपने डेली रूटीन में लेकर आएंगे, अपने बच्चों के खाने में लेकर आएंगे, बड़ों के खाने में लेकर आएंगे, तो इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स को हम पूरी तरह से अच्छे से उसके सक्सेस के लिए हम अग्रसर होंगे। मिलेट जो है हमारा इंडिया का मूल अनाज है और इसको हमने धीरे धीरे छोड़ दिया है। वीट खाने लगे, राइस खाने लगे, मैदा खाने लगे। तो मैंने पिछले दिनों देखा कि मैं जब मिलेट खाने लगी 3 सालों से, तो मेरी एक दो बीमारियां जो थी, जो दवाइयां थी, वो दूर हो गई। सो इसलिए मेरे को लगता है कि हम सबको मिलेट पे शिफ्ट करना चाहिए। धीरे धीरे शिफ्ट कर सकते हैं। पहले एक बार खाना खाएं, नाश्ता शुरू करें, फिर 2 टाइम खाना खाएं और धीरे धीरे हम गेहूं को छोड़ दें। मिलेट्स को पंजाबी में मूल अनाज भी बोलते हैं, मोटा अनाज भी बोलते हैं, मूल अनाज भी बोलते हैं। मूल अनाज इसलिए बोलते हैं कि ये हमारा मेन फूड था, सभी भारतवर्ष का ही मेन फूड था और उसमें पंजाब और हरियाणा का भी ये मेन फूड था। लेकिन गेहूं और चावल के आने से कि ये धीरे धीरे लुप्त हो गया, हमारी थाली से भी चला गया, हमारे खेत में से भी चला गया। तो पहले खेत में गया, खेत में से गया तो थाली में से भी हम इसको खाना छोड़ गए, इसको बनाना भूल गए। तो लेकिन अभी इसकी ज़रूरत इसलिए महसूस हुई कि ये जो मेन फूड इसलिए था क्योंकि ये हमारे एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, हमारा जो खित्ता है यहाँ का, उसके एनवायरनमेंट से ये नेचुरली होने वाला क्रॉप है। हाँ जी करनवीर, ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਲਨ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਦਵਾਈਆਂ 'ਚ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਦਵਾਈਆਂ 'ਚ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਨਾਜ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਹੱਲ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ, ਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਸਾਨੂੰ ਮੋਟਾ ਅਨਾਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇ ਸਕਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਮ, ਦਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸੇਫਰ ਕੈਮੀਕਲਸ ਯੂਜ਼ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਆਰਗੈਨਿਕ ਹੱਲ ਵਧੀਏ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਉਸ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਬਟ ਹਾਂਜੀ ਅਨਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਹੁਣ ਅਨਾਜ ਦੇ ਸਭ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਨੇ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਮਿਲਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ
ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਗਲੂਟਨ ਫ੍ਰੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਅਲਰਜਿਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਡਾਇਬਟਿਕ ਲੋਕੀ ਇਹਨੂੰ ਖਾ ਸਕਦੇ ਆ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ weight loss ਰੈਜਿਮੇ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਰੂਟੀਨ ਫੋਲੋ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ ਜੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰ ਵਧਣ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ ਦਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੇਵਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਾਬੂ 'ਚ ਰਹੇਗਾ? ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ, ਜੋ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਹਦੀ ਡਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੇ ਸਿਹਤ ਵੱਲ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਐਡੀਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਪਿਛਲੇ ਕੋਈ 4-5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਅਨਾਜ ਦੀ ਖੁਦ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਾਇਬਟਿਕਸ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਔਰ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਥਾਇਰਾਇਡ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਤੇ ਮੋਟਾਪੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਅਰਥਰਾਈਟਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਔਰ ਅਨੇਕਾਂ ਐਸੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਹਨੂੰ ਕਨਸਟੀਪੇਸ਼ਨ ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ 3-4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਰਿਕਵਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਡੇਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ, ਜਿਹਦਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਪਤਾ ਹੀ ਜਿੰਨੇ ਅਨਾਜ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ 3 ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ 'ਚ ਵੰਡਦੇ ਹਾਂ। ਡਾਕਟਰ ਖਾਦਰ ਜੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮੈਸੂਰ ਤੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 20-25 ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਆ, ਔਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਹੈਗੇ ਅਨਾਜ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਗ੍ਰੇਨਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ 5 ਅਨਾਜ ਜਿਹੜਾ ਕੋਦਰਾ, ਕੰਗਣੀ, ਸਵਾਂਗ, ਕੁਟਕੀ, ਹਰੀ ਕੰਗਣੀ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਣਕ ਤੇ ਚਾਵਲ ਨੂੰ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਗ੍ਰੇਨਸ ਗਿਣਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜਵਾਰ, ਬਾਜਰਾ, ਰਾਗੀ, ਚੀਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ 4 ਅਨਾਜ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਨਿਊਟਰਲ ਗ੍ਰੇਨਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਗ੍ਰੇਨਸ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਿਣਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਉਹ ਐਸੇ ਖੁਰਾਕੀ ਤੱਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੈ ਲਈਏ ਕੋਦਰਾ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਖੂਨ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਕੰਗਣੀ, ਸਵਾਂਗ, ਕੁਟਕੀ, ਹਰੀ ਕੰਗਣੀ, ਇਹ ਅਨਾਜ ਨੇ ਕੋਈ ਲਿਵਰ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕਿਡਨੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਪਾਚਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉਹਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਆ। ਕੁਝ ਅਨਾਜ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਰਵਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾ ਸਟਰੈਂਥਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰੀਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਨੇਕਾਂ ਰੋਗ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਹੈਲਦੀ ਜੀਵਨ ਜਿਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਮਤਲਬ ਸਿਹਤ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਤੇ ਕਰਨਵੀਰ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਦੀ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਲੈਣ ਲਈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਫਸਲ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਜਿਹੜੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਨੇ ਇਹ ਉਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਉਹ ਕਰਦੇ ਵੀ ਹੈ ਲੋਕ, ਜਿਵੇਂ ਸਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਵੀ ਆਰਗੈਨਿਕਲ ਵਧੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ। ਸੋ ਆਪਣੀਆਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿਸ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫੋਲੋ ਅਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਰਤਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਬਟ ਹਾਂਜੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ, ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਚੌਂਕੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਜਦੋਂ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਆ, ਜਾਂ ਇਹ ਦਿਨ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਇਸ ਖੁਰਾਕ ਨੂੰ ਲੈਣਾ, ਜਾਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਵੇਂ ਖਾਧਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਜੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸਰੀਰ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਗ੍ਰਸਤ ਹੈਗਾ ਆ, ਆਪਾਂ ਕਣਕ, ਚਾਵਲ, ਦੁੱਧ ਤੇ ਪਨੀਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਮੂਲ ਅਨਾਜਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰੀਏ ਆਪਣੇ ਭੋਜਨ 'ਚ ਤਿੰਨੇ ਟਾਈਮ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੋਗ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਖਾਣ ਦੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਰਾਈਸ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਰੈਸਪੀਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਖਿਚੜੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਾਓ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਆਪਣਾ ਦਲੀਆ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ ਇਡਲੀ ਬਣਾ ਲਓ, ਡੋਸਾ ਬਣਾ ਲਓ, ਇਹ ਤੇ ਪਕੌੜੇ ਬਣਾ ਲਓ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਇਹਦੀ ਬਣਦੀ। ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਬਣਾ ਕੇ ਖਾ ਕੇ ਦੇਖੀਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਦੇ ਆਟੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਆਟਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਰੋਟੀ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਆਟਿਆਂ ਦੀ ਗੁੰਨਣ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਧੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਿਰਫ ਬੋਇਲਿੰਗ ਵਾਟਰ 'ਚ ਆਟਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਗੁੰਨਣਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਟਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਫਾਈਬਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ, ਗਲੂਟਨ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹ ਫਾਈਬਰ ਨੂੰ ਐਕਟੀਵੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਆਟਾ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਰੋਟੀ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਆਟੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨਾ ਇਹਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਬਾਅਦ 'ਚ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਆਮ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰਿਵਾਜ ਹੈ ਨਾ, ਕਣਕ ਦਾ ਆਟਾ ਜਿਵੇਂ ਗੁੰਨ ਕੇ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਫਿਰ 2-3 ਵਾਰ ਉਹਨੂੰ ਵਰਤ ਲਿਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਭਵਤਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਜੀ ਆਟਾ ਜਿੰਨਾ ਮਤਲਬ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਆ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਣਕ ਦਾ ਆਟਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹੈਬਿਟਸ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਰਿੱਜਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਆਟੇ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਹੀ ਗੁੰਨ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਤਲਬ ਦਿਨ 'ਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਕਰਨਵੀਰ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ ਬਾਰੇ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਣਕ ਤੋਂ ਐਲਰਜੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਭ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ।
ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਸਾਡਾ ਬਦਲਿਆ, ਸੱਭਿਅਤਾ ਬਦਲੀ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਥਾਲੀਆਂ 'ਚ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਖਾਣੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਚੇਤਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਮੈਮ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਰ ਹੁਣੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੀ ਅੱਗੇ ਦੇ ਰਹੇ, ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ 1 ਏਕੜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ ਜੀ। ਜੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਬੰਦਾ 10 ਮਰਲੇ ਜਾਂ ਕਨਾਲ ਹੀ ਲਾ ਕੇ ਟਰਾਇਲ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸੈਲਫ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਕੇ ਵੇਚੇ ਜੀ, ਤੇ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਜਦੋਂ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਲੱਭਣਗੇ ਜੀ ਤੇ ਲੋਕੀ ਗਾਂ ਨੂੰ ਵਧਣਗੇ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਨ ਲਈ। ਮਤਲਬ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਫਸਲਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਲਾਹੇਵੰਦ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੋਗੇ? ਆਪਣੇ ਸੰਖੇਪ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ ਦੀ, ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਰ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਚੇਤ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਸਾਡਾ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰੀਏ? ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਮੂਲ ਅਨਾਜ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਬੜੀ ਆਸਾਨ ਆ, ਕੋਈ ਔਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬੀਜ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਅਨਾਜ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਰ ਪਨੀਰੀ ਲਾ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤੇ 600-700 ਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਬੀਜ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਇਹਦਾ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਝੋਨਾ ਬੀਜਣ ਵਾਲੀ ਡਰਿਲ ਹੈ, DSR ਡਰਿਲ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਉਹ ਲਾਈਨ ਟੂ ਲਾਈਨ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆ ਉਹ 1 ਫੁੱਟ 1.5 ਫੁੱਟ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਵਿਧੀ ਦੱਸਾਂਗੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਪਾਸੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬੈਨੀਫਿਟਸ, ਹੈਲਥ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਹੈ ਹੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਆ, ਮਿੱਟੀ, ਪਾਣੀ, ਹਵਾ ਸਾਰਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੇਫ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਤਾਪਮਾਨ ਕਰਨ ਵੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਸਾਰੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਮਾਰ ਨੂੰ ਸਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ, ਇਹਦਾ ਇਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਰੇਨ ਫੈਡ ਕ੍ਰੌਪ ਵੀ ਬੜੇ ਏਰੀਆ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਮੀਂਹ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਰਹੇ ਜੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਜੀ। ਤੇ ਉਹੀ ਚੱਕਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਝੋਨੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਖੜਾ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਪੈਰਲਲ ਜੇ ਆਹ ਲਾਇਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ ਸੰਬੰਧੀ ਜੋ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੁਝਾਨ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ ਬਦਲਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋਏਗੀ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਧੀਆ ਹੋਏਗਾ, ਚੰਗੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਕਿਸਾਨ, ਕਰਨਵੀਰ ਸੰਧੂ ਵਰਗੇ ਕਿਸਾਨ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਯਤਨ ਸਫਲ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਆਏਗੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਲਾਹਾ ਲਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।